Hello, dear students. I am Dr. Mahesh Naikes, and in this class 2, we are discussing commencement of address by Steve Jobs, and this is the continuation of class 1. In the last class, we learned about the first story of Steve Jobs' life, that is connecting the dots. We also learned about the biological mother and the adoption of Steve Jobs. Steve Jobs joined the Reed College after 17 years of his birth, and he's dropping out of the college because he did not find any interest or the longing towards what he was studying. Then he developed an interest in calligraphy, and he attended some classes of calligraphy instruction. And of course, then how he connected the dots of his previous life. The learning objectives of this class to make you know about Steve Jobs' Apple company. Apple company. Okay, this term Apple is very popular in computer or mobile phone industry. To make them understand the situation which made Steve come out of from the company. That means here Steve Jobs got fired from the company. Okay, and you will also come to know about that one. To make you know about Steve's companies, Next and Pixar. Okay, besides Apple, Steve started two other companies, Next and Pixar, to enable you comprehend the content of this section of the prose. Okay, this section of the prose you will come to comprehend. Dear students, in this video or in this class, we are analyzing or we are discussing the second story of Steve Jobs' life, as he himself said to the graduate students of Stanford University, as we saw in the first class. And the title of the second story, as he himself suggested, is Love and Loss. Love and Loss. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಕಥೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಲವ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. Right, Steve Jobs felt lucky. Why? Because he found what he loved to do in his life very early. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ, ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾಯ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಟ್ 20, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್, 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ, he he means Steve Jobs and Steve Wozniak, okay, his friend, Steve Jobs' friend, Steve Wozniak and Steve, they started Apple. Apple means Apple company, okay, or Apple computer in Steve Jobs' parents' garage. Look at this. There was a garage. Yeah, these parents means the parents who adopted him. ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡು ಸ್ಟೀವ್ ಓಸ್ನಿಯಾಕ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Apple had grown from that means two persons, Steve Jobs and Steve Wozniak, to $2 billion company with 4,000 employees within 10 years. Look at this. Within a span of 10 years, the company, this Apple company, which began with these two people, okay, it grew into a company which had 4,000 employees, and its economy 2 billion. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕಿಂಟೋಶ್ ವಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ 30. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ 30 ಅಂದರೆ 30 ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ ಆ 10 ವರ್ಷದ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ 10 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದ 10 ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಯರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 10 ಇಯರ್ಸ್,
their best creation. Steve Jobs himself says their best creation, Macintosh, was released just 1 year before. That means when he was 29. Okay, 29 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಕಿಂಟೋಶ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ. He got fired. He got fired. Look at this. When he was 30 years, he got fired from his own company, Apple. Look at this. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಂಪನಿ, ತಾನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನಾಗಿದ್ದಾಗ 10 ವರ್ಷದ ಶ್ರಮ. ಯಾಕೆ? Why he was fired from his own company? Because Steve Jobs says, okay, they hired, that means the company hired, especially Steve Jobs hired a talented person to run the company with him. Okay, because the company grew in a larger size, and they felt that they needed talented person to run the company, to take care of the company with ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಆ ಕಂಪನಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Their visions of the future began today. Yeah, first, but for the first year, okay, he says, for the first year everything went right. ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಎ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಆಫ್ಟರ್ 1 year, their visions, their means ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೈರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಯಾರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ, okay, their visions of the future began to diverge. Okay, their thoughts, their vision, ಅಥವಾ their ideas about the future of the company, they diverge. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತವೆ. There was no coordination between the thoughts or ideas or the decisions ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ರೀಚ್ಡ್ ಎ ಫಾಲಿಂಗ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ರೀಚ್ಡ್ ಎ ರಿಫ್ಟ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕವೇ ಏರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ the decision taking time came, the board of directors sided with him. With him means the talented person. Okay, board of directors, we know that board of the company, any company has a board of directors, and the decision taken by the board of directors, majority of the board of directors will be considered as final. ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್, ಅದರ ಹಾಗೆ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ. ಸೊ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಯಾರನ್ನ ಹೈರ್ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಫೈರ್ಡ್. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ದ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಗಾನ್. 10 years ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, 10 years ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್, 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಲೈಫ್. ತನ್ನ ಯೌವನದ ಏನು ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ 20ರಿಂದ 30, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈಗ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಾನ್. ಓಕೆ, ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತೊಳೆದ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಡಿವಾಸ್ಟೇಟೆಡ್. He didn't know what to do for a few months after this incident. ಅವನನ್ನ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ ತೋಚೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, he was in utter disappointment, confusion, and completely, okay, devastated and disappointed because of this result regarding the company's decision to fire him out. So he was a very public failure. Yeah, of course, it was not a small incident. Okay, everyone knew about this incident. ಈ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿರೋ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ he was a very public failure.
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾನಂತಾನೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ವಾಸ್ he got fired from his own company ಅನ್ನೋದು. but but okay, something kept on kept him, okay, uh, still engaged, still hopeful, still optimistic. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ, ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಲವ್ಡ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್. ಅಂದರೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಹಿ ಲವ್ಡ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್, he loved what he did. So he decided to start over. So he decided to start in a new manner, or he decided to start something new. ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಳೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and he also feels that it turned out that getting fired out from the Apple was the best thing that could have ever happened to him. Look at this, my dear students. He did not get disappointed. Okay, he did not get disheartened. ಎದೆಗುಂದೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಓನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕುಡ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಹಿಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫೈರ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಘಟನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಂತೆ ನಂತರ. ಇನ್ನು ಲುಕ್ ದಿಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆರ್ ಹರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಪ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Yes, in the first story, he said that dropping out of the his Reed College and joining the calligraphy class, or attending the calligraphy class, he thought that it was one of the best things that could ever happen in his life. ಅದು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದು ಸಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರದ ಆವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸ್. He entered one of the most creative periods of his life. Look at this. So he entered, or he started one of the most creative periods. That creative means creating new, creating innovative ideas or innovative things. ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಓಕೆ, he entered one of the most creative periods on his life. Okay, let us see what he created. ಏನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. During the next 5 years, he started a company named Next, another company named Pixar. After his firing out of the Apple ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, he started, ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯನ್ನ, ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಸಾರ್. What are these? Yes, okay, and this during that period, during that 5 years, the 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ he fell in love with an amazing woman, Lauren, who became his wife later. ಸೊ ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗುತ್ತೆ ಲಾರಿನ್ ಅನ್ನೋ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ. ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸಹ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ 5 years. Yes, Pixar created the world's first computer animated feature film
Toy Story, look at this. First computer animated feature, Toy Story, was created by Pixar. Pixar company ಅಥವಾ Pixar ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಓಕೆ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫೀಚರ್ ಫಿಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲಮ್ ಟಾಯ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಐ ಮೀನ್ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Fine, and even today, Pixar is considered as the best animation studio. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅನಿಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅನಿಮೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಓಕೆ. ಸೊ ಪಿಕ್ಸಾರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Look at this. Okay, because of some strange or unexpected turn of events, Apple bought Next. Look at this. ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಓಕೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಿಂದ. ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫೈರ್ಡ್, ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕಂಪನಿ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ಅದೇ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಆಪಲ್. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ. ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ next technology, okay, next technology is even today working in a computer world anta he says. They have wonderful family, of course. Steve Jobs are a wonderful family now. None of this would not have happened. None of this would have happened. Okay, none of this would not have happened if he had not been fired from Apple. That means if he had not been fired from Apple, none of these above things would have happened. ಅಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲಾರಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಹಿಳೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಟು ದ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಟು ಹೂಮ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ತಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Right, of course, whatever happened in his life, especially that firing from his own company, Apple, it was just like an awful tasting medicine, awful tasting medicine. But the patient needed it ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. But the patient needed it. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಆಫುಲ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್. ಓಕೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಿತ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿರಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಹಿಯಾದರೂ ಸಹ ಆ ಪೇಷಂಟು, ರೋಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಈ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ he relates this firing out from the Apple company to the tasting medicine. But it was needed, okay, as medicine was needed to a patient. Yes, and okay, so he says that when he was fired out from the Apple company, okay, now he had the lightness of a beginner anta. And the lightness of the beginner is replaced the heaviness of success ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್, ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರದ್ದು ಭಾರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು he feels a lightness, okay, and he feels the lightness of a beginner. ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಸಾರ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ he says okay to the students to whom he was addressing. Fine, so he tells the students sitting before him, don't lose faith. ತನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಫೇತ್. ಅವನಿಗೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಫೇತ್. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we should not lose faith in life.
right? Fine. What kept him going was that he loved what he did. Yes, even though he was fired out from the Apple company, he was able to start two new companies. Okay, Next and Pixar. How did it happen? ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ because he loved what he did. ತಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ he says one has to get to find what he or she loves. Yes, so we have to find what we love, especially in the matter of profession or work. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್, ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಲವ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, because if you join a work, if you join a profession, okay, large part of your life you spend at the place where you work, and another part in with your family and friends. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗ ನಾವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಲವ್ ಬಿಕಾಸ್ we spend a large portion of our life with that work, right? And true satisfaction is doing great work. How do you find true satisfaction? ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗೋದು? ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, he says great work is to love what we do. ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, IPS ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ like works like IAS officer or IPS officer or doctors or engineers, but great work is to love what you do. ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಆ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ here we can take this also. You love whatever you do. Before that you find what you love. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಎಸ್, ಡೋಂಟ್ ಸೆಟಲ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಯು ಲವ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಯು ಲವ್, ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಡೋಂಟ್ ಸೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಯು ಚೇಸ್, ಯು ಸರ್ಚ್, ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಲವ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋವರೆಗೂ ಹುಡುಕಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹುಡುಕಾಡಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ವಿತ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಹೃದಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದು ಈ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ಯು ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹಿ ಸೇಸ್. Right, dear students, here ends Steve Jobs' second story, Love and Loss. So let us have a look at the learning outcomes of this class. The students know about Steve's Apple company. Okay, Apple company, we knew. You understand the situation which made Steve being fired out from the company, Apple company. Okay, you know it very well now. And you know about Steve companies Next and Pixar. Good. You comprehend the content of this section of the prose. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅಂತ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, dear students, so let us have a look at the multiple choice questions. Question number 1. Steve Jobs' second story was about, yes, profit and loss, pain and gain, love and marriage, love and loss. Yes, it is very easy. You are right. Here is your answer. D, love and loss.
Question number 2. Name the other person who started Apple company with Steve. David Packard, Bob Noyce, Lauren, Steve Wozniak. Yes, Steve Jobs' friend who with Steve Jobs started Apple company. Yes, you are right. This is Steve Wozniak. Question number 3. How old was Steve when he got fired from the Apple? Yes, 30, 35, 40, 45. Yes, how old was he when he got fired from the Apple company? Yes, you are right. Just 30 years, 30 years old. Question number 4. Pick the odd man out. Pick the odd man out. That means, yeah, one is not related regarding Steve Jobs' life or this rose. Pixar, Disney World, Macintosh. Next. Yeah, one looks odd. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Okay, which is that one doesn't belong to this group, has no relation with the other three. Yes, you are right. That is B, Disney World. Okay, Pixar, Macintosh next. Okay, these are Steve Jobs' creations, but Disney World is not. Question number 5, according to the prose. What did Steve think when he felt that he was a very public failure? Yes, he thought to join another company. He thought to rejoin Apple. He thought about running away from the valley. He thought to get married. Yes, when he felt that he was a public failure, okay, one thought comes to his mind, immediate thought, okay, yes, let us check. C, yes, he thought about running away from the valley, right? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೂರ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ. Okay, dear students, this class is prepared by taking this literary perceptions as reference. Okay, literary perceptions, Board of Editors, Davangere University. Dear students, this is time to thank you all for listening to this video. Keep smiling until we meet in the next class, and let me conclude this class, dear students. Right? Okay, fine.